के खिलाफ जोड़ा बिल्कुल क्लीयर है वो इन्होंने कल एक चंगी रिकवरी की है। कोई तकरीबन 100 बैग कॉपी दसने थोड़ा सारा सब जारी दसा जिहदे दो मुलजम जोड़े से वो भी गिरफ्तार किए हैं। जी वाइटल से लैके आए वो भी गिरफ्तार किए हैं जी कि तुम पता ही है राजस्थान तो अपने बिल्कुल बहुत लगता है वो आगे से लेके जाना सो हेलो थोड़ा पीछे उधर कर लो मैं नहीं कर सकता। वो जो मुलजम से वो लड़के हैं जो खड़े गए परमजीत सिंह गुरमीत सिंह जो भी फिरोजपुर एरिया के रहने वाले ने वसनीक ने और जी गड्डी ने लैके आए सी जी गड्डी रिकवर कर ली और उन्हीं क्विट कर दी पूरा पोस्ट पॉपुलर जी है वो मिलती है। इन्हों का पिछला बैकग्राउंड भी माड़ा गया पहले भी इसके खिलाफ पर्चे होए हुए हैं अगों असी इन्हों की पूरी ट्रायल कर रहे हैं कि कितों लैके आए कितने जाना बैक फॉरवर्ड लोकेशन ताकि जो ये सारा जो है प्रॉफिट के खिलाफ मुहिम जी है इन्हों ने SSP साहब की मीटिंग SP साहब SP हेडक्वार्टर इन्होंने पूरा मेहनत के नाल शदत के नाल और CIA जो सारे वन इंचार्ज ने इन्होंने नाका लाया हुआ सी नाके दे विच इस जी है सो जिस तक सवाल है कि बेटा या फोटो करके पीछे हो जाओ क्या खाली बैठ के कर लो। तो जिस तक हम सवाल है कि नारकोटिक के रिकॉर्ड भी जो सारा ये थोड़ा बैठ के नारकोटिक का जो है क्लियर पॉलिसी है डायनामिक क्लैरिटी सी जीरो टॉलरेंस की जी पॉलिसी हुई और ये आप वचनबद्ध भी हाँ और सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है कि जी एक बहुत बड़ी जी इमारत है इन आप दूर करिए और इस वे मैं थोड़े माध्यम के नाल कहना चाहूँगा कि ये सारी ही सोसाइटी का सारे का ही योगदान चाहिए क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये वड्डी जी है ना कोई नहीं अगली जी सारी पीढ़ी जी है वो बचाना तो सानू ये खिलाफ पूरे शदत के नाल लड़ना पड़ेगा और सहयोग पूरा चाहिए असं पूरा वचनबद्ध हाँ साड़ी जी पॉलिसी बड़ी क्लीयर है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कंसैप्ट है बारे बिल्कुल क्लीयर है। सो बड़े मॉडल के मैं भी कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफिस कि सारी पब्लिक को मैं मान देता जाऊँगा कि जे कि आले दुआले या कोई भी किसी किस्म की उन्होंने लग रहा है कि साढ़े जीरो टॉलरेंस रखेंगे ताकि ये सोसाइटी ये और लंबी जी साढ़े बठिंडा SSP साहब की रहने वाले थले इन्होंने एक गुलामी मॉडल तो पता ही होना 3-5 को एक डेड बॉडी मिली डेड बॉडी ने एक केस रजिस्टर हुआ तो उसको 2 लाख भी सेगा बिल्कुल गुलामी टाइप से वो भी इन्होंने जो सारे SPD और CA को सेगा उन्होंने केस सॉल्व कर लिया 10 मुलजम से 10 चों 7 मुलजम जोड़े है वो फड़े गए हैं उनकी फॉर्म लिस्ट में सबमिट कर रहे हैं जिहदे 17 के जो साथी फड़े गए और जो उन्होंने उस वे बात कर दिया है वो भी असं रिकवर कर लिया है मरने वाले की उम्र भी तकरीबन से 25 साल का सीगा और सिचुएशन जो कॉज ऑफ डेथ के मामला रंजिश वजह रंजिश की सिचुएशन से करके सेल्फ डेथ भी देना मेरे से
बंदे के साथ हो गया और 3 भी जिहड़े आ वो नामजद कर दिते हैं और उन्होंने जो क्रिमिनल्स की पार है। सो अगेन अपनी बड़ी क्लैरिटी है कि आप इस थोड़ी सारे की कोऑपरेशन के नाल क्राइम ते क्रिमिनल दे पूरा ते जिहड़े चंगे बंदे आ उन्होंने पूरा हौसला और उन्होंने पूरी जी है वो सारे लोगों के लिए है कोऑपरेशन और उन्होंने के लिए है पॉजिटिविटी लेकिन क्राइम क्रिमिनल जो है वो नहीं मुश्किल रहेगा उन्होंने जो भी है लेकिन कोई ना कोई जो भी कोई हो जाता है नेचुरली वाला टाइम लगता है कोई क्राइम का कोई इन्वेस्टिगेट करिएगा सो प्रोफेशनल यूनिट करते हो ऐसे कितने मर्डर वाले जाए सब कितने थाने जो है कितने थाने जाने ये पहला ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰਾਮਬਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮਬਾਗ ਕੋਲੋਂ ਸੀਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਤਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਤਵਾਲੀ सब्जी मंडी वाली ਹਾਂਜੀ ਬਰਿਆਣਾ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 7 ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਰਾਜੂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ हैप्पी सुखविंदर सिंह सो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈ 302 ਤੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਈ ਭੈਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ रिश्तेदार लोग हमारे क्या वजह रंजिश इलिसिट रिलेशन मतलब नजायज संबंध हम रात को के कई अंदर साफ बट वजह वाली ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਾਂਤ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ देखो बड़ी सिंपल गल है कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਚ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ 302 ਚ ਮਾਰਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਈਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ
मोबाइल सीगा किथे गया कौन लिया तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है और स्ट्रिंजेंट ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। IMI ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, 13,000 ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕੋ IMI ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਕੋਈ 13,000 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ IMI ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਿਮ ਕਲੋਨਿੰਗ ਵੀ ਸਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਮ ਕੋਡ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮ ਕਲੋਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੋ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਰੇਂਜਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਚਾਹੇ A ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ B ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਐਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਫੋ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ IG ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੜੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ, DSP ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਹੈ। ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ NCC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵਾਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਟਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਫਸਟ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ 25 ਦੇ 25 ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ NGOs ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਜੋ ਦੁਆਬਾ ਉੱਥੇ NRI ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਵੀ ਆ ਫਿਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਔਰ ਐਸ ਪਰ ਨੋਰਮਸ ਐਸ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾਇਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਭੇ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਯੂਥ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰਫਲ ਤਨਾਲੀ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਯੂਥ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਉਦੋਂ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯੂਥ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਡੀਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੋ ਯੂਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਰੀਚ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਹੈ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਥ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਧਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯੂਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਸ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਬੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਯੂਥ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ MP ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡਿਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। 18 ਕੇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲਗਾਉਣਾ ਖਬਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ और कुछ करेंगे ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਰੱਖ ਲਾ ਯਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ दिनेश भाई वायर ला गाना हलाई मेरा भी वायर ला मेरे वाले मैं कभी डाल है डंडा ला ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ भाई अभी किहड़ा ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਡੀਐਸਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ 407 ਦਾ ਕੋਈ 19 ਕੁਇੰਟਲ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 19 ਕੁਇੰਟਲ 100 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਏਗੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਕੋਪਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।